परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्त दे मालक साहिब सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन और पवित्र हजूरी अंदर बाबा बिधि चंद साहिब जी दे इस महान सालाना जोड़ मेले की हाजरी भर रही गुरु की साजी निवाजी साध संगत, आओ जिन्ने भी शरीर सतगुरां दी पावन हजूरी विच जुड़ के बैठे हैं, एक बार सारी संगत रसना नूं पवित्र करो ते फतेह दी सांझ पाओ। आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिथे अज महान परमात्मा धन गुरु हरगोबिंद साहब महाराज सच्चे पातशाह जी दे लाडले सिख बिधि चंद शीना गुरु का सीना अपना दिल कह के सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब जी ने जिस महान पुरख नूं एडा वड्डा मुकाम बख्शिया, एडी वड्डी पदवी बख्शी है कि जे धर्म प्रचार की गल चली तो बाबा बिधि चंद साहब जी ने धर्म प्रचार भी मोहरी होके कीता, ते जे जंगां युद्धां की गल आई तो उहदे च भी मोहरी होके बाबा बिधि चंद साहब जी ने महान सेवावां कीतियां ने। और अज बाबा बिधि चंद साहब जी की अंश बंश सिंह साहब जथेदार बाबा अवतार सिंह जी महापुरख सुर सिंह वाले जो बड़े प्यार दे नाल ये 2 दिन के महान गुरमत समागम उन्होंने आप संगतां दे सहयोग दे नाल उलीके ने, जिहदे विच सारा पंथ गुरु कियां सत्कारत जथेबंदियां और सिंह साहिबान ढाडी जथे वड्डी गिणती विच हाजरी भर रहे हैं। जिथे दिल दीयां गहराइयां तो बाबा बिधि चंद साहब जी नूं अज नमस्कार है, उत्थे ही अज गुरु ग्रंथ साहब की बाणी विच जिन्ना 15 भगतां की बाणी दर्ज है ना, उन्हां विचों बाबा शेख फरीद साहब जी का 850 साला आगमन पुरब है, जिन्हों गुरु का खालसा पंथ फरीदकोट की धरती ते बहुत वड्डे पद्धर ते मना रहा है। साध संगत याद रखना भी गुरु ग्रंथ साहब की बाणी अंदर सब तो पुरातन भगत भगत जयदेव ने, जिन्हां दा जन्म 1170 का है। बाबा भगत जयदेव जी तो बाद दूसरे महान भगत वो बाबा फरीद साहब, जिन्हां दा जन्म 1173 का है। पिता का नाम जमालुद्दीन सुलेमान ते माता का नाम इतिहास विच माता मरियम करके आया है। इन्हां दे बजुर्गों का जिहड़ा घराना सी वो गजनवी नाल जुड़दा है। उथों फिर साध संगत इन्हां दा सारा परिवार जिहड़ा सी ये काबल की धरती ते आया, ते काबल तो कसूर ते कसूर तो फिर मुल्तान आउंदे ने। मुल्तान दे इलाके विच एक पिंड है खोतवाल, इस पिंड विच बाबा फरीद साहब जी का जन्म 1173 ईस्वी नूं माता मरियम जी की कुख तो होया। भैणां बैठियां ने, भैणों वेखो बाबे फरीद की मां का किड्डा वड्डा योगदान है अपने पुत्र नूं शेख बनाउण दे अंदर। वैसे मैं तुहाडी जानकारी लई दसां भी 16 सालां दे सी बाबा फरीद साहब, जदों उन्हां हज भी कर लिया सी, सारी कुरान जिहड़ी ये कंठ कर लई सी, ते साध संगत जी इल्हाम हो गया सी, अकाल पुरख वाहिगुरू अल्लाह ताला दा रूप बन गए सन। ते जिहड़ी लाग लाई ना वो लाग उन्हां दी माता ने लाई सी। मुसल्ले दे उत्ते भगती करन लई, नमाज अदा करन लई बाबे फरीद नूं बचपन च बहा देना ते थल्ले थोड़ी जी शक्कर रख देनी, ते नाल ये गल कहनी पुत्र फरीद जे तू अल्लाह ताला दा नाम लएगा ना, नमाज पढ़ेगा तो खुदा तेनू छकण वास्ते मिठा देवेगा। उन्हां दिनां विच मिठा की है वो बाबा फरीद जी ने अपनी बाणी च भी जिक्र किया है। शक्कर का जिक्र आया है, खंड का जिक्र आया है, शहद का जिक्र आया है, मिश्री का जिक्र आया है, ते दुध का जिक्र आया है। वेखो प्रेरणा किड्डी तगड़ी है। अज असीं कह दिंने आ भी आले दुआले का माहौल ठीक नहीं, अपने बच्चों को बचा के रखो, पर जे साडे घर विच बाबे फरीद की माता वर्गियां मातावां पैदा होण ना, जिहड़ियां अज भी अपने बच्चों को किते ना किते कोई लालच दे के धर्म वाले बन्ने जोड़न, गुरबाणी वाले बन्ने जोड़न, सारी दुनिया एक बन्ने क्यों ना हो जावे, साडे बच्चे कदे भी गुरबाणी का लड़ छड्ड के गलत संगत च नहीं पै सकते। ये दावा है साध संगत। फरीद ने क्या मां जी ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਛਕਣ ਲਈ ਕੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ जी मिठा देवेगा।
ਇਹ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਫਿਰ ਰੱਖ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਖਿਆਲ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਦੋਂ ਚੇਤਾ ਭੁੱਲਿਆ ਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨਾਲ ਇਹ ਵਾਰਤਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੱਕਰ, ਕਿਹੜੀ ਖੰਡ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਦ। ਅੱਜ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਉਸ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੁਰਤੀ ਜੁੜ ਗਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇੱਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮਿੱਠੀਆਂ, ਪਰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਬਰਾਬਰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਿੱਠਾ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ, ਫਰੀਦਾ ਸ਼ੱਕਰ ਖੰਡ ਨਿਵਾਤ ਗੁੜ, ਮਾਖਿਓ ਮਾਝਾ ਦੁੱਧ, ਸਭੇ ਵਸਤੂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਰੱਬ ਨਾ ਪੁੱਜਣ ਤੁਧ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਦਾ ਤੇ ਬੜੇ ਡੂੰਘੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਾਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਤੇ ਗਿਣਤੀ ਬਣ ਗਈ 116। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਦਣ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ 130 ਸ਼ਲੋਕ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਸ਼ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ 112 ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਰਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ 112 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 4 ਸ਼ਬਦ, ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 116, ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 57 ਸ਼ਲੋਕ ਤੇ 69 ਸ਼ਬਦ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 116। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ, ਤੇ ਇਧਰ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਰਹਿਬਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅਖੀਰ ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬੀੜ ਨੂੰ ਦਮਦਮੀ ਬੀੜ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ 5 ਸਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਕਾਰ ਵੀ 5 ਨੇ, ਤਖਤ ਵੀ 5 ਨੇ। ਫਿਰ ਵੇਖੋ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਮਹਾਨ ਸਿੱਖ, ਉਹ ਵੀ 5 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗੁਰਿਆਈ ਦਾ ਤਿਲਕ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ 5 ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਸਦਕਾ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 5 ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਫਰਕ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਤੋਂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ, ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ 100 ਤੇ 16 ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਸ਼ਲੋਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗ ਲੈਣੀ, ਕੇਵਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੱਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਦੱਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਆਮ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੱਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਆਕੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬੂਟਾ। ਓਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੀ ਆਕੜ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੱਟ ਨੇ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਸਿੱਧੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਪਤਾਮਾ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਜ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਖਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਨਾਇਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ। ਦੱਬ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਪਏ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ। ਵੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ। ਪਵਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੂਟਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੈ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਤਰੀ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਏ ਤੇ ਖਿਲਾਰਤਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਪੈਰ ਰੱਖ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਪੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਹ ਪਏ ਉਦੋਂ ਕੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੱਬ ਖਿਲਾਰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੰਘਣਾ ਸੌਖਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਬ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸੱਫ, ਤੇ ਸੱਫ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ। ਸੱਫ ਤੋਂ ਮਸੱਲਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਸੱਫ ਤੋਂ ਇਹ ਦਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਪੜ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਇਹ ਦੱਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੱਫ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਆਕੜਪਣ ਛੱਡਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਮਲਤਾ ਲਿਆਉਣੀ ਪਈ,
ਤੇ ਕੋਮਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਏ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰ ਰੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰੀਦਾ ਥੀਓ ਪਵਾਹੀ ਦੱਬ, ਜੇ ਸਾਈਂ ਲੋੜੈ ਸਭ, ਇੱਕ ਛਿੱਜੈ ਬਿਆ ਲਤਾੜੀਐ, ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰ ਵਾੜੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ। ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਕਪਟਨ ਜਾਂਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗੋਕਲ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਕਲ ਦਾ ਕੋਟ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਹਾਨ ਕੌਤਕ ਕੀਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਮਹੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਤੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਰਾਗ ਆਸਾ ਬਾਣੀ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਜੀਓ ਕੀ। ਫਿਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜੀਵ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਜੱਜੇ ਬਿਹਾਰੀ ਤੇ ਊੜੇ ਔਂਕੜ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁ ਵਚਨ ਲਿਖ ਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਦ ਜਗਾਦ ਦੀ ਜੋਤੀ ਏ ਜਿਸ ਦਾ ਅਜਬ ਨਜ਼ਾਰਾ ਏ। ਕੌਣ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਸਫੇ ਤੇ ਨਾਨਕ ਬੈਠਾ ਏ, ਦੂਜੇ ਰਵਿਦਾਸ ਪਿਆਰਾ ਏ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਸੋਨੇ ਵਾਂਗੂ ਉਗੜੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਲੀਆਂ ਬਣ ਕੇ ਮਹਿਕਦੀਆਂ, ਸਦਨੇ ਜੇ ਪਾਕ ਉਮੀਦ ਦੀਆਂ। ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਰੱਬ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਏ, ਸਨਮਾਨ ਕਬੀਰ ਜਲਾਹੇ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਨਾਮਦੇਵ ਕੋਈ ਸ਼ੀਂਬਾ ਵੀ ਤੁਰ ਗਿਆ ਹੈ ਖੱਟ ਕੇ ਲਾਹੇ ਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਸੈਨ ਨਾਈ ਵੀ ਉਤਰ ਗਿਆ ਤੇ ਰੁਤਬਾ ਪਾਇਆ ਧੰਨੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਅੰਗ ਉੱਤੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹੀਰੇ ਪੰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਮਨ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੋਈ ਨੌਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਆਂ ਸਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਲੱਭਦਾ ਰਾਹ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਭਟਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖੋ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਮਹਾਨਕੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਦਵਾਨ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਸੂਫੀ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੇਖ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ, ਭਾਵੇਂ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਾਬੇ ਫਰੀਦ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ 850 ਸਾਲਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਨ ਭਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਦਇਆ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਿਆਨਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੀਆਂ ਲਾਮਤਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਗਿਆਨ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਹੋਵੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਹੋਵੇ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੁਲਵਾੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੇ, ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਸੰਪਰਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਜੀ ਨਵਾਜੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੱਲਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਰਾਗੀਆਂ ਦਾ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦਾ, ਢਾਡੀਆਂ ਦਾ, ਕਵੀਸ਼ਰਾਂ ਦਾ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਪਿਆਨਾ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ, ਜਿੱਡਾ ਪਿਆਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਭੋਗ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਕਮਾਲ ਕਰਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਣ ਨਾ ਖੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੇ ਰਹੇ।
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਨੇਹ ਸੀ, ਪਿਆਰ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲਵਾੜੀ ਪਹੁੰਚੀ। ਭਾਈ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਜੂਰੀ ਰਾਗੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ ਉਸ ਨੇਕ ਰੂਹ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਸੰਪਰਦਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਲੇ 'ਚੋਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸਿੱਖੀ ਆ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਕਥਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਮੱਲਾ ਜੀ ਸ਼ਹੀਦ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾ ਦੇਣਗੇ। ਭਾਈ ਸੁਖਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਬਾਬਾ ਗਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੋਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣਾ। ਬਾਬਾ ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ, ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਰਮੂ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ 'ਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ। ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।